आप सबका स्वागत है। मैं हिंदी में इसलिए बोलता हूँ कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ ये इन लोगों के गुरु के पास भी जाने वाला है। ये जो प्रोग्राम है वो कोई संगीत का प्रोग्राम नहीं है। ये कार्यक्रम ना तो कोई भजन संध्या का है, ये सिखाने वाले और सीखने वाले की निस्बत का एक कार्यक्रम है। ये बच्चे अपने गुरुओं के पास, जो अलग अलग प्रदेश से अलग अलग भाषा से थे, कोई मालवा का था, कोई राजस्थान का था, कोई बंगाल का था, उसके पास 8-8 दिन में सीखे हैं और वो हम सुनने जा रहे हैं। तो ये जो एक करिश्मा है उसका साक्षी हम बनने जा रहे हैं। तो अभी हम कार्यक्रम चालू करेंगे। અત્યારમાં જો ગાવાનું છે એ બીની છોડ વેદવીરા કલાકાર ભલુરામજી છે, એમને અમને શીખવ્યું હતું. બીની છોડ વેદાવીરા મુझे पीड़ा न्यारी है. बीनी छोड़ वेदावीरा मुझे पीड़ा न्यारी है.
दासी मीरा लाला गिरधर चरणों की बलिहारी है दासी मीरा लाला गिरधर चरणों की बलिहारी है बिनी छोड़ वेद वीरा मुझे पीड़ा न्यारी है बिनी छोड़ वेद वीरा मुझे पीड़ा न्यारी
જે ગાઈએ છીએ એ ભજનનું નામ છે શાધેરે લાવ, અને એ છે એક બંગાળી ભજન છે. અમને આમ તો સૌથી પહેલાં શબનમજી પાસે અમે સાંભળ્યું હતું, એમની પાસેથી એમનું સાંભળીને શીખ્યા, અને પછી થોડું અલગ રીતે અમે ગાયું. એના શબ્દો છે શાધેરે લાવ બનાયેલે મોરે બોયરાગી. એક સંત હતા ફકીર, જે પોતાના ગાય ભેંસને એ ચરાવવા માટે જતા હતા, અને સાથે ભોજન માટે શાક ને એવું બનાવવા માટે એ દૂધી લઈ ગયા હતા. તો પછી એમાંથી આગળનો ભાગ અને પાછળનો ભાગ એ વાપરી લે છે, અને વચ્ચેનો જે ભાગ વધે છે તેમાંથી ડુગડુગી બનાવે છે અને એ વગાડે છે. શાધેર એટલે વાલું અને લાવ એટલે દૂધી. પછી એને ઉદ્દેશીને કહે છે કે વાલી દૂધી, એમ તે મને સંસારીમાંથી વૈરાગી બનાવી દીધો. એ વગાડતા વગાડતા અને ગાતા ગાતા અને જાણે જાદુ થયું હોય એવું લાગ્યું એને, અને પછી એ સંસારીમાંથી વૈરાગી બની જાય છે. અને જે બધા ઈશ્વરને પામવા માટે, મતલબ ભગવાનને મળવા માટે કે પૂજા કરવા માટે કાશી કે ગયામાં કે એવી રીતે જતા હોય છે. તો જે આ ફકીર જે છે એ કહે છે મારે ત્યાં કોઈ જગ્યાએ જવાની જરૂર નથી, મને બધું જ મળી ગયું છે. જે દૂધી છે એને મને વૈરાગી બનાવ્યો એના લીધે. આગળનું ભજન નહીં જાઉં, જે અમને લોકોને મુરાલાલા છે, મુરાલાલાજી એમને શીખવ્યું છે, અને એ કચ્છના છે.
ગોકળ કન્યા છાત્રાલય સાવરકુંડલાથી આવીએ છીએ. બધાને નમસ્તે. અમે જે ભજન હું તમને સંભળાવું છું તેનું નામ છે હસ્તીની ચાલ ચલો રે મન મેરા. તો ઓમ પ્રકાશ નાયકને અમે શીખાયા હે. મારું નામ ઘોઘારી કાવ્યા છે અને હું તમને જે ભજન સંભળાવવાની છું એનું નામ છે રામૈયા થારે નામરી હાટડી બનાવી. આ ભજન અમને મહેશારામજી રાજસ્થાનથી આવ્યા હતા, એણે અમને શીખવાડ્યું છે અને આ નાનકદાસનું ભજન છે. રામૈયા થારે નામરી હાટડી બનાવી, રામૈયા તારે નામની હાટડી બનાવી, રામૈયા તારે નામની હાટડી બનાવી, રામૈયા તારે નામની હાટડી બનાવી. વિખરે રો નામ વ્યાપાર, વિખરે રો નામ
મારું નામ દાફડા બિનર છે. આ ગીત અમે કાચા હાડી તે હું ગાઈશ તે અમને બંગાળીથી લક્ષ્મણદાસ બાઉલ શીખવાડવા આવ્યા હતા. તેનો ભાવાર્થ એમ છે કે કચ્ચે ઘડે में प्रेमो जोल ठहरता नहीं है. इस गड़े नहीं हिंदी में आवड़े છે. इस कच्चे घड़े की पानी में डालने से वह तुरंत पिघल जाता है. इसलिए आगे कहा गया है कि दो दिल अगर एक ना हुए तो आगे गड़बड़ हो जाएगी. इस घड़े को पक्का करने के लिए गुरु के घर आश्रय लो और उस आग में सिद्ध होकर आपका तन मन शरीर जगमगा उठ जाएगा. फिर इस बारे में सदानंद गोसाई विचार कर रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि ये बात जो समझे वही है सच्चा बाउल. धान कूटने से चावल मिलेंगे पर घास कूटने से क्या ही फल मिलेगा. तो इस गाने में पूरी प्रेम की बात की गई है. काचा हाड़ी ते राखी दे नारीली प्रेमो जोल. प्रेमो जोल दो राखी दे नारीली प्रेमो जोल. काचा हाड़ी ते राखी दे नारीली प्रेमो जोल. प्रेमो जोल दो राखी दे नारीली प्रेमो जोल. काचा हाड़ी झोले दिले तो कुनी जाइबे गोले गो. दुई जनार मन एक ना होले दुई जनार मन एक ना होले शेषे लागबे गंडगोल. राखी दे नारीली प्रेमो जोल. प्रेमो जोल गो राखी दे नारीली प्रेमो जोल. कोरवी जोदी पाका हाड़ी चोले जाना गुरु रे बाड़ी. प्रेम आगुणे सिद्ध होबी प्रेम आगुणे सिद्ध होबी रूपे कोरवी टोलो मोल. राखी दे नारीली प्रेमो जोल. प्रेमो जोल गो राखी दे नारीली प्रेमो जोल. सदानंदो बेबे आउल मोनोर तू हुई बाउल. धान कुटीले होई बेचाउल धान कुटीले होई बेचाउल तुष कुटीले की बाफोल. राखी दे नारीली प्रेमो जोल. प्रेमो जोल दो राखी दे नारीली प्रेमो जोल. प्रेमो जोल गो राखी दे नारीली प्रेमो जोल. प्रेमो जोल गो राखी दे नारीली प्रेमो जोल. અમને જે લક્ષ્મણદાસ બાઉલ ગીત ગૌરવ આવ્યા હતા તે ત્યાંની પ્રથા એવી છે કે એ બધા ઊભા ઊભા ગીત ગાય એમ. એટલે આ લોકોએ ઊભા ઊભા નાચતા નાચતા ગીત ગાયું એમ. तेरी सखी मोरे पिया घर आए. तेरी सखी मोरे पिया घर आए. आग जगे इस आंगन को. आग जगे इस आंगन को. तेरी सखी मोरे पिया घर आए. तेरी सखी मोरे पिया घर आए. बल बल जाऊं मैं अपने पिया
મેં જે અત્યારે હું ભજન પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહ્યો છું તે ભજનનું નામ કર ગુજરાન છે અને તે ભજન અમને કાલુરામજીએ શીખવ્યું હતું. હવે અમે જે ગાઈએ છીએ તેનું નામ છે કી જાણા મેં કોણ બુલેયા. આ ભજન છે પંજાબીમાં છે અને એ બુલ્લે શાહ જે સંત હતા એમણે રચેલું છે. તો એનો જે અર્થ થાય છે
ઈશ્વરને શોધવાની વાત છે. તો એટલે જે બુલ્લે શાહ જે છે એ કહે છે કે હું કોણ છું એ મને ખબર નથી. અને ઈશ્વર જે છે એ કહે છે કે હું કોઈ જે મુસ્લિમ જે છે એમાં નથી, અને આસ્તિક કે નાસ્તિકમાં એમાં પણ નથી, અપવિત્ર કે પવિત્ર એમાં પણ નથી. એવી રીતે આખા અંતરાય એ જ રીતે કીધા છે કે કઈ કઈ જગ્યાએ નથી. વેદ કિતાબોમાં નથી, શરાબ કે એમાં પણ નથી, ખુશીમાં નથી, દુઃખીમાં નથી, કોઈ દેશમાં મતલબ કોઈ સીમાઓ જે છે એમાં ક્યાંય નથી. અને આખી દુનિયા પંચતત્વોથી બનેલી છે તો એમાં પણ નથી કે હું આબી એટલે પાણી, પાણીમાં પણ નથી, માટીમાં પણ નથી, અગ્નિમાં, પવનમાં ક્યાંય હું નથી. અને છેલ્લે કહે છે કે હવે શરૂઆતથી કે જ્યારે અંત સુધી મેં મારી જાતને જોઈ ત્યારે મને બીજું કોઈ ન મળ્યું. મારી અંદર જે ઈશ્વર જે છે એના સિવાય બીજું કોઈ નથી. અને ઈશ્વર જ તે તમારી પાસે ઊભેલો છે. એટલે જે બુલ્લે શાહ જે એને નહોતી ખબર કે હું કોણ છું, અને હું પછી હું નથી રહ્યો, મતલબ જે હું રૂપી જે અહંકાર જે છે એ નથી રહ્યો એનામાં. અને પહેલાંમાં તે એક છે અહંકારનું જે કીધું છે એ કે મૂસા એટલે જે પૈગંબર જે છે એ એમાં નથી. અને ફિરૌન એ જે છે ઇજિપ્તનો અહંકારી રાજા જે હતો એનું લીધું છે, તો એમાં પણ હું નથી. એ રીતે આખું ભજન છે. હા, અને આ અમને મીર બસુજીએ શીખવ્યું હતું. મે કોણ
ગામમાંથી નિમાવત જે અમે જે ભજન પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહ્યા છે તેમના શબ્દ છે મધુર સુર. તે અમને મહેસારામ રાજસ્થાનથી આવ્યા હતા, તેમને અમને શીખડાવ્યું હતું. મધુર સુર બોલ રે હવે જે ભજન હું ગાવાની છું તેનું નામ છે સતગુરુ સાહિબાને મેરા ભરમ તોડ દિયા. આ ભજન માલવી ભાષામાં છે અને અમને આ કાલુરામજીએ શીખવાડ્યું. સતગુરુ સાહેબાને મેરા ભરમ તોડ દિયા, 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 તોડ
હવે જે હું ભજન આપણને સંભળાવું છું તેનું નામ છે કાઈ દેખે બાવરા સંસાર જૂઠો ઘટકો. એમાં શબ્દમાં કહેવા માંગે છે કે દુનિયા છે, દુનિયા બાવરી બની ગઈ છે અને જે સંસાર છે જૂઠો ઘટકો, એમાંથી કવિ આપણને બહાર નીકળવા કહે છે કે તમે સંસારમાંથી બહાર નીકળો અને પોતપોતાનું કામ કરો. काई देखे बावरा संसार झूठो घटको, 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 बाजीगर को खेल मंडियो, बाजीगर को खेल मंडियो, दो दिना को लट्टी को, बावरा संसार झूठो घटको, काई देखे बावरा संसार झूठो घटको, काया तेरी ऐसे धरती कैसे काचो मट्टी को, काया तेरी ऐसे धरती कैसे काचो मट्टी को, खुद लाग्या भी कर जासी काल करसी गटे को, काई देखे बावरा संसार झूठो घटको, काई देखे बावरा संसार झूठो घटको, पांच इंद्रिया आशा तृष्णा ममता ने अड्डी को, पांच इंद्रिया आशा तृष्णा ममता ने अड्डी को, मन बढ़ाई हीरा कोई नाने हेठा फटे को, काई देखे बावरा संसार झूठो घटको, काई देखे बावरा संसार झूठो घटको, घट माही गंगा चले रावण कर ले सती को, घट माही गंगा चले रावण कर ले सती को, 84 में जावे नहीं राम नाम रटे को, काई देखे बावरा संसार झूठो घटको, काई देखे बावरा संसार झूठो घटको, साधुनाथ मिला गुरुपुरा ज्ञान जीनो घटी को, साधुनाथ मिला गुरुपुरा ज्ञान जीनो घटी को, बोल कृष्णा नाथ जोगी ऐसो कियो सटे को, काई देखे बावरा संसार झूठो घटको, काई देखे बावरा संसार झूठो घटको, काई देखे बावरा संसार झूठो घटको, काई देखे बावरा संसार झूठो घटको. હવે જે ભજન અમે ગાવાના છીએ તેનું નામ છે ચદરિયા ઝીણી રે ઝીણી. આ ભજન અમને મીર બસુ ખાને શીખડાવ્યું હતું. આ ભજનના શબ્દ એવા છે, ચદરિયા ઝીણી રે ઝીણી, આ રામ નામ રસ ભીની. ચદરિયા એટલે કે આપણા શરીરના અર્થમાં લેવાનું છે કે આ શરીર આપણું એકદમ તુચ્છ છે, એને રામ નામમાં તરબોળ કરીને તમે જીવો. ચદરિયા ઝીણી રે ઝીણી, ચદરિયા ઝીણી રે ઝીણી, ચદરિયા ઝીણી રે ઝીણી, ચદરિયા ઝીણી રે ઝીણી, આ રામ નામ રસ ભીની, આ રામ નામ રસ ભીની, ચદરિયા ઝીણી રે ઝીણી, ચદરિયા ઝીણી રે ઝીણી, અષ્ટકમલ દલ ચરખા ડોલ
આ બાળકો દૂર દૂરથી આવીને અહીં આપણી સામે પોતાની કળા રજૂ કરી એટલે એમનો આભાર. તમે બધા અહીં આવ્યા અને સાંભળ્યું એનો આભાર. અને આ જે પર્વ હતું આપણું શીખવવા અને સાંભળવાનું એટલે પૂરું થાય છે અહીં. ફરી ક્યારેક આવી રીતે ભેગા થઈશું.